So y1 is equal to e raised to minus x and y2 is equal to e raised to 2x are solutions of the differential equation y double dash and the basis. That's the question. So given differential equation y double dash minus y dash minus 2y is equal to 0 എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. y1 is equal to e raised to x ഉം y1 dash is equal to minus e raised to minus x ഉം y1 double dash is minus minus 2 minus e raised to minus 6 2 minus ആവും പ്ലസ് ആവും. ഇനി y1 ഉം y1 dash ഉം y1 double dash ഉം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടുമല്ലോ. y1 is a solution of given equation. അതേപോലെ y2 കൊടുക്കുക, y raised to 2x കൊടുക്കുക, y ന്റെ പ്ലേസിൽ e raised to 2x, y double dash ന്റെ പ്ലേസിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, y double dash ന്റെ അതിന്റെ അടുത്ത ഡെറിവേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും 0 ആവും. അങ്ങനെ y2 is equal to e raised to 2x ഉം അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ, രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി. മനസ്സിലായോ? y1 ഡബിൾ ഡാഷും അപ്പോൾ എന്തായി, y1 is equal to e raised to minus x ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്, y2 is equal to e raised to 2x ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് y is equal to c1 e raised to minus x plus c2 e raised to 2x is a general solution. ഇനി c1 e raised to minus x is e raised to minus x is not a constant multiple of e raised to 2x, so they are linearly independent. So the basis is e raised to minus x comma e raised to 2x. ഇതല്ലേ തിയറം പറഞ്ഞ c1 e raised c1 y1 plus c2 y2 ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ y1 കോമ y2 ആണ് ബേസിസിൽ എലമെന്റ്സ്. ശരിയല്ലേ? Verify that y1 is equal to e raised to x and y2 is equal to three raised to x are solutions of y double dash minus 2y dash plus y is equal to 0. അല്ലേ? y1 is equal to e raised to x, y1 dash e raised to x, y1 double dash e raised to x. So y double dash minus 2y dash plus y e raised to x minus 2 e raised to x plus e raised to x 0 അല്ലേ? 2 e raised to x minus 2 e raised to x 0. Therefore y1 is equal to e raised to x is a solution of y double dash minus 2y dash plus y is equal to 0. ഇനി y2 3 e raised to x, y2 dash അതും 3 e raised to x, y2 double dash അതും 3 e raised to x അല്ലേ? അവിടെ y double dash minus 2y dash plus y ൽ y ന് പകരം y2 കൊടുത്താൽ 3 e raised to x minus 6 e raised to x plus 3 e raised to x ആവും. അതും 0 ആവും. So therefore y2 is equal to 3 e raised to x is a solution. വേറെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല. y is equal to
y is equal to e raised to x and y2 എന്താ 3 e raised to x ആണ്. അപ്പൊ y2 is equal to 3 into y1 ആണ്. Therefore y1 and y2 are linearly independent അല്ല, are linearly dependent. y1 and y2 are linearly dependent. y1 y2 linearly dependent ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കളയല്ലേ, y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to 3x സൊല്യൂഷൻ ആണ് c2 e raised to x 3 into ഇത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആവൂല, കാരണം എന്താ, ഇവിടെ c1 ഉം ഇവിടെ 3c2 ആണ് അല്ലേ. ആക്ച്വലി എന്താവും, c1 പ്ലസ് 3c2 into e raised to x എന്നായിപ്പോ, ഇതൊറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിപ്പോ. അല്ലെങ്കിലും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. മാത്രമല്ല ബേസിസും അല്ല, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ ബേസിസ് ആവുള്ളൂ, അപ്പൊ ബേസിസും അല്ല. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ find the basis of y double dash minus 4y dash plus 3y is equal to 0. Find the basis of find the basis of solutions of find the basis of the solution set of ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ, given y double dash minus 4y dash plus 3y is equal to 0. What is the auxiliary equation? m square minus 4m plus 3 is equal to 0. ഇവിടെ m minus 3 into m minus 1 is equal to 0 അല്ലെ. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വരണം, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 minus 4 വരണം, minus 3 minus 1. അപ്പോൾ m minus 3 0, m minus 1 0, m is equal to 3 ഉം m is equal to 1. അപ്പോൾ that is y is equal to, ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, m ന്റെ വാല്യൂ 1,3 അല്ലേ, സെയിം അല്ലല്ലോ. then the general solution is y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to 3x അല്ലേ. കാര്യം എന്താ, here e raised to x and e raised to 3x are linearly independent ആണ് അല്ലേ, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Thus the basis, ആരായിരിക്കും ബേസിസ്, thus the basis is e raised to x comma e raised to 3x. അപ്പോൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്, അത് ബേസിസ് ആയി.
find a basis to the solutions of y double dash plus 16 y is equal to 0. ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റിന്റെ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. given y double dash plus 16y is equal to 0. നമ്മുടെ ആക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? m square plus 16 is equal to 0. ശരിയല്ലേ? അതറിയാത്തവരാരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ m square plus is equal to minus 60. m is equal to plus or minus root of minus 60. Plus or minus root of minus 1 into 60. Plus or minus root of minus 1 into root of 60. Plus or minus root of minus 1 I into 4. അല്ലേ? അപ്പോൾ m is equal to 0 plus or minus I4. ആൽഫ plus or minus I ബീറ്റ കിട്ടിയല്ലോ. ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഇതെന്താ? general solution is y is equal to e raised to 0x into e raised to alpha plus or minus I beta ആണ് solution എന്താ? y is equal to e raised to alpha x into c1 cos beta x. c1 cos beta ആരാ? plus c2 sin beta x. അപ്പോൾ y is equal to c1 cos e raised to 0 ഒന്നല്ലേ? c1 cos 4x plus c2 sin 4x. ഓക്കെ, ഇതെന്ത് ഫോമിൽ വന്നു? which is of the form y is equal to c1 y1 plus c2 y2. y1 ആര്? cos 4x, y2 ആര്? sin 4x. cos 4x ഉം sin 4x ഉം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ? ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിസ് ആരായിരിക്കും? y1 y2 ആരാ? cos 4x sin 4x. ഇതാണ് ബേസിസ്. You find the basis of y double dash plus 2y dash is equal to 0. Find the basis of എന്നല്ല, find the basis to the solutions of, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Find the basis to the solutions of, സൊല്യൂഷന്റെ ബേസിസ് ആണ്. y double dash plus 2y dash is equal to 0. അതായത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയാലും ബേസിസിലെ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ലെ, ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ c1 ഇപ്പോ x1ന്റെയും x2ന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ c1 c2 രണ്ട് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ c1 x1 plus c2 x2നെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് x1 ആൻഡ് x2 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. x1ന്റെയും x2ന്റെയും x3ന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ c1 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, c2 വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, c3 മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3നെയാണ് x1ന്റെയും x2ന്റെയും x3ന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഇപ്പോ x1 x2 x3 x4 ഈ നാല് ആൾക്കാരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus c4 x4. ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് x1 x2 x3 x4ന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ. അതായത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഏത് സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലും ആ സൊല്യൂഷൻ ബേസിസിലെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഗുണം. ഫൈൻഡ് ദ ബേസിസ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ്
y double dash plus 2y dash is equal to 0. അപ്പോൾ y double dash plus 2y dash is equal to 0. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? y double dash എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ d സ്ക്വയർ y പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഡി വൈ, y ഡാഷ് അല്ലേ? അപ്പോൾ d സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2d ഇൻറ്റു y is equal to 0 അല്ലേ? ഇതിന്റെ ആക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? m സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m is equal to 0. ഇവിടെ നോക്കിയേ, m കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താലോ m പ്ലസ് 2 is equal to 0. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, y ഡാഷേ ഉള്ളൂ, yന്റെ ടൈം ഇല്ല ഇവിടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെ 0 ആണ്? m 0 ആണ്, m പ്ലസ് 2 0 ആണ്, m 0 ആണ്, m ന്റെ വാല്യൂ -2 ആണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ m ന്റെ വാല്യൂ 0യും -2 ആണ്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? y is equal to c1 e raised to 0x plus c2 e raised to -2x. y is equal to c1 plus c2 e raised to -2x. c1 into 1 എന്നാണ് അല്ലേ? c1 into 1 എന്നാണ്. c1 into 1 എന്നാണ് അല്ലേ? c1 എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും c1 into 1. അപ്പോൾ ബേസിസ് ആരായിരിക്കും? 1ഉം e raised to -2xഉം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു 1, e raised to -2x. General solution c1 y1 plus c2 y2. So set to y1, y2 is a basis. Find second order. Find the second order. Find the second order ordinary differential equation. ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? y ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് a y ഡാഷ് പ്ലസ് അല്ലേ p y ഡാഷ് പ്ലസ് q y is equal to 0. Where e raised to 2.6x, e raised to -4.32x. Find the ordinary differential equation whose basis of solutions is e raised to 2.6x, e raised to -4.32x. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ബേസിസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് തന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതുവരെ ചെയ്ത് എന്താണ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ബേസിസ് വന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. നോക്കിയേ, given basis to the solution set. Basis to the solutions are basis to the solutions of the required second order ordinary differential equation is e raised to 2.6x, e raised to -4.32x. അപ്പോൾ ബേസിസ് എലമെന്റ്സ് ആണല്ലോ, എങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ? പറയട്ടെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ?
then the general solution is എന്താണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ? ബേസിസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ബേസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ബേസിസ് തന്നാല് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ y is equal to c1 y1 plus c2 y2 if and only if y1 y2 is a basis എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇത് അതല്ലേ തീരം പറഞ്ഞു നേരത്തെ. c1 y1 plus c2 y2 ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ y1 y2 ബേസിസ് എന്നല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു തീരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? y is equal to c1 e raised to 2.6x plus c2 e raised to minus 4.32x. ഇതല്ലേ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ? ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്കിൽ നമ്മുടെ നോക്കിയേ, ഇതല്ലേ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇരിക്കുന്ന y is equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? m1 m2 ആയിരിക്കുമല്ലോ, ശരിയല്ലേ? Then hence the roots of the characteristic equation is എന്താണോ? Hence the roots of the characteristic equations are m is equal to 2.6 minus 4.32. ശരിയാണോ? ഇടേ നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചല്ലേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ 2.6 മൈനസ് 4.32 വന്നാൽ ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു c1 ഇൻറ്റു e റൈസ് ടു 2.6x പ്ലസ് c2 ഇൻറ്റു e റൈസ് ടു മൈനസ് 4.32x എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെഴുതുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കുമോ? ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് അല്ലേ? then the characteristic equation is given by ആരാ? 2.6 minus 4.32 അല്ലേ? m minus 2.6 into m minus 4.32 is equal to 0. ശരിയല്ലേ? ആൽഫയും ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും എങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ m മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു m മൈനസ് ബീറ്റ അല്ലേ? അപ്പോൾ m മൈനസ് 2.6 ഇൻറ്റു m മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവൂലേ? m പ്ലസ് 4.32 is equal to 0 അല്ലേ? ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് m ഇൻറ്റു m സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4.32 ഇൻറ്റു m. ഈ എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അടുത്ത് മൈനസ് 2.6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2.6 ഇൻറ്റു m പ്ലസ് 4.32 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2.6 is equal to 0. അപ്പോൾ m സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4.32 എമ്മും അതിൽ 2.6 പോയാൽ എത്ര വരും അവിടെ? 4.32 നിന്ന് 2.6 പോയാൽ 4.32 മൈനസ് 2.6 അല്ലേ? എന്താ പറയുക? 1.72 അല്ലേ? അല്ലെ 1.72 അല്ല. അപ്പോൾ 1.72 m പ്ലസ് ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ? 4.32 ഇൻറ്റു 2.6 ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയുമോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയുമോ? 11.23
is equal to 0. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്സിലറി ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ. then the differential equation is then the homogeneous second order ordinary differential equation is given by m square ന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ y ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കും അല്ലേ, പ്ലസ് m ന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കും y ഡാഷ് കൊടുക്കും, പ്ലസ് 11.23 y is equal to 0. അതുപോലെ this is the required differential equation. This is the required differential equation. എളുപ്പമല്ലേ, നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എവിടെയാ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ബേസിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് y1 ആണ്, ഇത് y2 ആണ്. y is equal to c1 y1 plus c2 y2 ആണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്നത് m1 m2 ഡിഫറെന്റ് ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ 2.6 എന്നും -4.32 എന്നും മനസ്സിലാവും. അത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. m-2.6 into m minus this. ബാക്കി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ. എമ്മിന് ക്വാഡ്രാറ്റിക് കിട്ടി. ഇനി m സ്ക്വയറിന് y ഡബിൾ ഡാഷും എമ്മിന് y ഡാഷും കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിന് y യും കൊടുത്തു. ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. find a second order ordinary differential equation whose basis to the solutions are given by e raised to minus root 5x comma x into e raised to minus root 5x. ഒന്ന് e raised to minus root 5x, രണ്ട് x e raised to minus root 5x. നമുക്കറിയാലോ given basis to the solution set is e raised to minus root 5x comma x into e raised to minus root 5x. അപ്പോൾ ഇതാരാണ്? ഇത് m1 m2 അല്ലേ, ഇത് രണ്ടും ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ബേസിസ് എന്ന് തന്നിരുന്നാൽ അത് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവും. ബേസിസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ. ഇവിടെ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, ബേസിസ് ആണ്, ബേസിസിൽ എലിമെന്റ്സ് ആണല്ലോ. ദെൻ ബേസിസിൽ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറം എന്താ? ഇഫ് y1, y2 is a basis അല്ലെ, y1, y2 is a basis if and only if c1 y1 plus c2 y2 is the general solution അല്ലെ. y1 y2 സൊല്യൂഷൻ സെറ്റിന്റെ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ y is equal to c1 y1 plus c2 y2 is the general solution. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ then the general solution is ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും?
y is equal to c1 into e raised to minus root 5x plus c2x into e raised to minus root 5x. ശരിയല്ലേ? That is y is equal to c1 plus c2x into e raised to minus root 5x അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ. ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ആക്സിലറി ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് എന്താകുമ്പോഴാണ്? രണ്ടും സെയിം ആകുമ്പോൾ അല്ലേ? ഈ ഫോമിൽ വരുന്ന ആക്സിലറി ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് രണ്ടും സെയിം ആകുമ്പോൾ ഹെൻസ് എപ്പോഴാണ്ട് hence the roots of the auxiliary equation is given by അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കുമോ? hence the roots of the characteristic equations അല്ലെങ്കിൽ roots of the auxiliary equation അല്ലെങ്കിൽ characteristic equation is ആരൊക്കെയാ? m1 equal to root 5 minus root 5 അല്ലേ? and m2 രണ്ടും സെയിം ആണ്, രണ്ടും മൈനസ് റൂട്ട് 5 ആണ്. So that is mന്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെ വന്നു? m is equal to minus root 5 comma minus root 5. minus root 5 root 5 ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ്. ഇതാണെങ്കിൽ then characteristic equationന്റെ റൂട്ട്സ് മൈനസ് റൂട്ട് 5 by 5 കോമ മൈനസ് റൂട്ട് 5 ആണെങ്കിൽ then characteristic equation എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? characteristic equation എന്തായിരിക്കും? ആക്സിലറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് മൈനസ് റൂട്ട് 5 ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ കേസ് അല്ലേ? m minus root 5 into m minus root 5 is equal to 0. So m plus root 5 into m plus root 5 into 0. So എന്താ? m plus root 5 the whole square is equal to 0. ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? m square plus 2 root 5m plus root 5 square is equal to 0 അല്ലേ? m square plus 2 root 5m plus 5 is equal to 0 ഇതല്ലേ? അപ്പോൾ ആക്സിലറി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ. എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജിനസ് ഇക്വേഷൻ? കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജിനസ് ലീനിയർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താവോ? എം സ്ക്വയറിന് പകരം y ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കുക, എമ്മിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? y ഡാഷ് കൊടുക്കുക, കോൺസ്റ്റന്റിനോടൊപ്പം y ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശരിയാണോ? സർ കോളേജിലെ ക്ലാസ് ടൈം ആയി. അതാ കഴിഞ്ഞു.